All of you can see the screen now. Okay. This part we have already discussed. Filters we have discussed. Okay, introduction to filters. Now I will straight away go to here you can see now how the filter is used here. See, this is the AC input waveform. This is your AC input. Here you get the rectified output. This is full wave rectified. Full wave rectified. And after filter, it becomes smooth. Okay. This is after the filtering. So in this way, the filter will help. It will reduce these fluctuations. आता इथं दिसतंय आपल्याला फुल वेव्ह रेक्टिफायरचं आउटपुट कसं आहे असं व्हॅरी होते 0 पासून मॅक्झिमम कडनं 0 पर्यंत आणि इथं कसं होत आहे फिल्टरिंग नंतर ते टॉप लेवलला फक्त वेव्ह वरची दिसते जसं आपल्याला पाण्याच्या लाटा फक्त वर दिसतात खाली पाणी स्थिरच आहे फक्त सरफेस लेवलला लाटा दिसतात बरोबर तर अशा प्रकारचं आउटपुट आपल्याला मिळते आउटपुट आफ्टर फिल्टरिंग This is the output after filtering. Okay. So in this way, the filter will help to remove the AC content and make the output constant or DC. It will try to make the output DC. Okay, removing the AC content. So I think it is clear to all of you. So that is the use of the filter. Okay, the filter will come after a rectifier. First rectifier will convert AC into this type of output, full wave rectified output, and filter will convert this into smooth. Okay, it will smooth out the changes. Here the changes are from 0 to maximum like this, but here the changes are within a certain limit. Okay, so this type of output you get. I can call it as a filtered output. Okay, but still I cannot call it as 100% DC. It is not 100% DC. It is not 100% DC. Okay, because there is still fluctuation in the output. Although the fluctuation is small, but the fluctuation is there. When this output becomes constant, perfectly like this, then only I will call it as 100% DC output. Correct. So this is DC output, no doubt, but there is a small amount of ripple. Ripple means waves. There is a small amount of ripple present. Okay, the ripple may be 3% to 5%. 3 to 5%. Here, the ripple is, how much amount ripple is there? It is 48%. Almost. Okay, almost 48% ripple is there in this full wave rectifier output. And after filtering, what is the percentage of ripple? It is only 3 to 5%. So you can see there is a large amount of reduction in the fluctuations in the output. So the filter has successfully removed the large fluctuations. Only small fluctuations or small ripple is present at the output. So this type of
comment we can make of the filter, particularly for the filter. I think it is clear. So as you can see, we have 4 different types of filters. One is capacitor filter, second is inductor filter, third is inductor capacitor filter, and fourth one is capacitor inductor capacitor filter, so or CLC filter. It is also called as pi filter. It is also called as pi filter. So I think it is clear. So basically 4 types of filters are there: capacitor filter, inductor filter, inductor plus capacitor filter, and capacitor inductor capacitor filter. Okay, I will just explain you this thing. There are 4 types of DC filters. One is capacitor filter. Second is inductor filter. Third one is inductor capacitor filter. And the fourth one is capacitor inductor capacitor filter. Okay. And for our syllabus, they are asked only one type, that is capacitor filter. But I will just explain you what are these 4 types, and then we will go to this capacitor filter. Okay. So for capacitor filter means this is your rectifier. This is the output of the rectifier. This is the input to the rectifier, AC input. Okay, this type of output you get. So here what we do, we connect a capacitor here, like this. This capacitor we connect. And when we connect the capacitor, we get this type of output. Okay, so these fluctuations, you can see they are reduced at the output. Okay. So this is the effect of the capacitor. Inductor filter means we connect the inductor at the output of the rectifier. This is our rectifier. This is the AC input. Rectifier converts AC into DC, correct?
and this is our output, rectifier output. If I connect an inductor here in series, here is the load also. Load also you can connect. This is the load. So this is your inductor, L. Okay, and this is the load. And this is your output. This is the load. So this becomes inductor filter. Okay. When I say inductor capacitor filter, when I say inductor capacitor filter, it means I am making combination of both inductor as well as capacitor. So this is a rectifier. This is the AC input to the rectifier. This is the rectified output, fully rectified output. Here I will connect inductor, and after inductor I will also connect a capacitor. Right. Okay. And here I will connect load also, RL. So this type of filter we call it as inductor capacitor filter. And when I say capacitor inductor capacitor filter, when I say capacitor inductor capacitor filter, I will connect one more capacitor at the input side, this side. This is capacitor inductor capacitor filter or CLC filter. CLC filter. So it looks like a sign of pi. It looks like a sign of pi. It is also called as pi filter. It is also called as pi filter. CLC filter is also called as pi filter. This is the introduction to the DC filters which we are using. Yeah. Now we have only one type of filter, that is capacitor filter, which we are going to study. Just now I told you, in the capacitor filter, what we do? We connect a capacitor at the output of the rectifier. So this is your rectifier. This is the rectifier. This is the output. And here we connect a capacitor. Okay, this is the AC input. This is fully rectifier. And this is the capacitor filter.
and this is your out, plus minus. DC out. It is also called as filtered DC out. Filtered DC out. Also called as filtered DC out. Okay. Without filter, it is called as rectified DC output. And if you connect a filter, then it is called as a filtered DC out. So filter comes after the rectifier. So here the output is like this, and here you get the output almost only small waves. This type of output you get. Okay, so large amount of filtering has been done. Just now I told you that Folio rectifier, ripple factor is 48%, and it is reduced to less than 5%. You can say 43% removal of the AC component. Okay, 43% removal of the AC component. AC components have been removed, or fluctuations have been removed, and only less than 5% fluctuations are there. So this type of output is called as the filtered DC output. So I think it is clear. Now the question is how this waveform gets converted into this waveform. How the capacitor converts this type of output into this type of output. That we are going to see. Okay. So just consider this waveform. This is fully rectified output. Okay. Now this is rectified output. But there are fluctuations, large amount of fluctuations. And this is a filtered output. Now how this action takes place? So when the output of the rectifier is going from 0 to maximum, let us say this maximum value is 10 volt. Let us assume that it is 10 volt. So when the output of the rectifier is going to 10 volt, what will happen? It will charge the capacitor. The capacitor will get charged. Correct? It will get charged in this direction. So to the peak value, it will get charged. It will come to 10 volt. Correct? Now, when it goes to 10 volt, then the rectified output is going down. It is going less and less. Whether the capacitor will now discharge through the rectifier? No, it will not discharge through the rectifier. Okay, if there is a load you have connected, RL, then it will try to discharge through this load from positive to negative, like this. Okay, so whenever, so I will say this is 0 to A, and from A to B, from 0 to A, or origin OA, it will charge through rectifier. It will charge through rectifier. From A to B, it will discharge through load. It will discharge through load. Okay, so it will charge from the rectifier output, whereas it will discharge through the load. Correct? So what will be the output, filtered output here? See,
So capacitor will charge. It will go to the peak value. At this point, from A to B, the rectified output is going down to 0. B means 0 point, correct. Whereas the capacitor will leak its charge, or it will discharge through the load RL. This is load RL. So it may discharge it like this. Okay. Till that time, next rectified output comes. It goes up like this. So capacitor will again go up the peak value. Again, it will discharge in this way. Again, it will go up. So what do you see? The output of the capacitor or output of the filter is changing in between these two lines. Correct. So the load is not allowing the capacitor to fully discharge. हा कॅपॅसिटर चार्ज झाला, परंतु त्याला फुल डिस्चार्ज होता येत नाही, कारण इथे एवढं डिस्चार्ज होतोच पुढची सायकल आलेली असती. पुढची सायकल आली की तो लगेच परत चार्ज होऊन थांबतो, परत डिस्चार्जचा प्रयत्न करतो, परंतु तोपर्यंत परत पुढची सायकल येते, परत तो चार्ज होतो. म्हणजे असं वरच्या वरच राहतंय फ्लक्च्युएशन टॉप लेवलला. आलं लक्षात. रेक्टिफायर आउटपुट कशी अशी आणि फिल्टर आउटपुट कशी तर अशी. ह्या दोन्हीमध्ये फरक दिसतो. इथे मी दाखवले. दिस इज द रेक्टिफाईड आउटपुट, वेअर एज दिस इज द फिल्टर्ड आउट. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा. काही आहे का शंका? स्वामी, राऊत, कारंडे, समजायला काही प्रॉब्लेम आहे का? ओके. इथं दिसतंय बघा कॅपॅसिटर फिल्टर. बघा इथं हा हाफ वेव्ह रेक्टिफायर आहे. ओके. हा रेक्टिफायर झाला, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. डायोड एकच वापरलाय आपण. हा कॅपॅसिटर फिल्टर झाला, हा लोड झाला. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला आउटपुट इथं मिळते. म्हणताल हे आत्ताच आपण बघितलं की हा कॅपॅसिटर समजा आता इथं 15 व्होल्ट दाखवला आपण. समजा हा 15 व्होल्टला चार्ज झाला पीक व्हॅल्यूला. पीक व्हॅल्यू 15 व्होल्ट आहे असं गृहीत धरू. दिस इज 15 व्होल्ट. 0 पासून तो चार्ज व्हायला चालू झालं, 15 व्होल्टला चार्ज झाला. आता काय होणार आहे, इनपुटची वेव कमी कमी होत जाणार आहे. 15 कडनं 0 कडे जाणार. ठीक आहे. याचा अर्थ इकडचं इनपुट 15 कडनं 0 कडे जाणार आहे आणि इकडे तर कॅपॅसिटर चार्जच आहे 15 व्होल्ट.
मला सांगा 15 पेक्षा कमी जर झालं व्होल्टेज, इकडे 14 झालं समजा, तर हा डायोड काय होणार आहे? रिव्हर्स बायस होणार आहे. कारण पी साईडला कमी व्होल्टेज, कमी पॉझिटिव्ह व्होल्टेज, आणि एन साईडला जास्त पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. सो एन इज मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू पी. असं जर झालं तर रिव्हर्स बायस होणार डायोड. आणि जर डायोड रिव्हर्स बायस झाला तर डायोड कंडक्ट होईल का? नाही. रिव्हर्स बायस झाला म्हणजे तो ऑफ झाला. मग डायोड जर ऑफ झाला तर हा कॅपॅसिटर या डायोड मधनं असा डिस्चार्ज होऊ शकत नाही उलटा. मग त्याला एकच मार्ग आहे फक्त, या लोड मधनं डिस्चार्ज होणं, अशा प्रकारे. मग अशी मी जे दाखवलं होतं ते असं. तर हा प्रत्येक हाफ सायकलला काय होणार आहे? क्वार्टर सायकल, ही हाफ सायकल झाली, ही क्वार्टर सायकल झाली, अर्धी क्वार्टर सायकल झाली. प्रत्येक क्वार्टर सायकलला कॅपॅसिटर इथं चार्ज होणार मॅक्झिमम व्हॅल्यूला, आणि सेकंड क्वार्टर सायकलला तो डिस्चार्ज होणार लोड मधनं. कारण तोपर्यंत हा डायोड रिव्हर्स बायस कंडिशन मध्ये राहणार. कारण तुमची वेव्ह 15 कडनं 0 कडे चाललेली असते. ठीक आहे, 15 कडनं 0 कडे चालली म्हणजे पी साईड लेस पॉझिटिव्ह आणि एन साईड मोर पॉझिटिव्ह होती. जर एन साईड मोर पॉझिटिव्ह असेल विथ रिस्पेक्ट टू पी, रिव्हर्स बायस कंडिशन. त्याच्यामुळे हा डायोड ऑफ स्टेट मध्ये राहतो, त्यातनं कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होऊ शकत नाही. ठीक आहे, रिव्हर्स बायस म्हणजे ऑफ स्टेट. ऑफ म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स मॅक्झिमम होतो. रेजिस्टन्स मॅक्झिमम झाला की करंट फ्लो होऊ शकत नाही, एकदम मायनॉरिटी करंट फक्त फ्लो होतो त्यात. आलं लक्षात? त्यामुळं हा कॅपॅसिटर, मग त्याला डिस्चार्ज व्हायला एकच पाथ आहे, हा लोड. या लोड मधनं कॅपॅसिटर थोडा थोडा डिस्चार्ज व्हायला लागतो. लोडचा रेजिस्टन्स किती त्याच्यावर अवलंबून. लोडचा रेजिस्टन्स कमी असेल तर फास्ट डिस्चार्ज होईल कॅपॅसिटर. लोडचा रेजिस्टन्स जास्त असेल तर स्लो डिस्चार्ज होईल कॅपॅसिटर. ठीक आहे, तर हा कॅपॅसिटर असा चार्ज होणार आणि मग तो असा डिस्चार्ज होणार आणि परत चार्ज होणार, परत डिस्चार्ज होणार, अशा प्रकारे. आता हा इथून इथं डिस्चार्ज होईल या व्हॅल्यूला, का इथून इथं डिस्चार्ज होईल या व्हॅल्यूला. ठीक आहे, हे कशावर डिपेंडेंट आहे? हे तुमची आर एल ची व्हॅल्यू किती. आर एल जर जास्त असेल तर स्लो डिस्चार्ज होईल, आर एल जर कमी असेल तर फास्ट डिस्चार्ज होईल, जास्त डिस्चार्ज होईल. ठीक आहे, तर किती डिस्चार्ज होईल हे आर एल वर डिपेंडेंट. ठीक आहे, सो इन दिस वे यू गेट द आउटपुट ऑफ द फिल्टर. इथं दाखवलेलं आहे मी सगळं डायग्राम मध्ये. माझ्या ज्या नोट्स आहेत त्याच्यामध्ये हे सगळं दाखवलेलं आहे. हे सगळे पॉइंट्स काढून दाखवलेले, ते तुम्ही एक्सप्लेनेशन वाचा. मी सगळं आता जे सांगितलं तेच एक्सप्लेनेशन इथं लिहून दिलेलं आहे, ते पूर्ण वाचा तुम्ही. रिपल व्होल्टेजचा फॉर्म्युला इथं VC into 1 minus e raised to minus t by RLC. This is a discharging equation where t is the discharging period and RL is 100 ohm, C is 1000 microfarad. ठीक आहे, याच्यावरनं आपण व्होल्टेज काढले, VDC is 18.87. त्यामुळे तुमचं आउटपुट जे आहे ते कुठपर्यंत डिस्चार्ज होईल इथं दाखवलेलं, 20.51 व्होल्ट पासून ते 18.87 व्होल्ट पर्यंत, आणि परत तिथनं वाढायला चालू होईल 20.51 कडे. ठीक आहे, आता सांगितलं, दाखवलं मी. कॅपॅसिटर चार्ज झालेला असेल, तो थोडासा डिस्चार्ज होईल, परत चार्ज होईल, परत डिस्चार्ज होईल, परत चार्ज होईल. तो चार्ज कुठल्या व्हॅल्यूला होतोय तर 20.51 ला, आणि डिस्चार्ज कुठल्या व्हॅल्यूला होतोय तर 18.87. या रेंजमध्ये तो चार्ज डिस्चार्ज होतो, हे आपण दाखवले. अँड दिस इज वन मोर इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फॉर द रिपल फॅक्टर इन केस ऑफ कॅपॅसिटर फिल्टर. कॅपॅसिटर फिल्टर वापरला आपण तर रिपल फॅक्टर किती होतो त्याचा फॉर्म्युला हा आहे. आर म्हणजे रिपल फॅक्टर, आर इज इक्वल टू 1/4√3 एफ म्हणजे तुमची फ्रिक्वेन्सी, आता हे दाखवलेली फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर असेल तर ती अशी असेल, हाफ वेव्ह रेक्टिफायरला जेवढी इनपुट फ्रिक्वेन्सी FO इज इक्वल टू एफ इन. फुल वेव्ह रेक्टिफायरला हा हाफ वेव्ह रेक्टिफायर आहे,
हा फुल वेव्ह रेक्टिफायर आहे. फुल वेव्ह रेक्टिफायरच्या बाबतीत एफओ इज ट्वाइस एफ इन. इथं बघा 2 पल्सेस इथं झाले आलेले दिसतात. ही एक पल्स आहे आणि ही दुसरी पल्स, आणि इथं एकच पल्स आहे, इथं झिरोच आहे. ठीक आहे. त्यामुळे एफओ इज इक्वल टू एफ इन, आणि इथं मात्र एफओ इज इक्वल टू ट्वाइस एफ इन. तर त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे आपण जर कॅल्क्युलेशन्स केले आणि सी ची व्हॅल्यू ऍश्युम केली 1000 मायक्रोफॅरेड समजा, आर एल ची व्हॅल्यू ऍश्युम केली आपण 100 ओहम, फ्रिक्वेन्सी ऍश्युम केली आपण, ऍश्युम नाही असतीच, एसी एमएससीबी ची फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, हे जर ऍश्युम केलं. ठीक आहे. ऍक्च्युली तर एफ इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज धरायला पाहिजे आपण, पण आपली हाफ वेव्ह रेक्टिफायर असेल तर 50 हर्ट्ज. आताच मी हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या बाबतीत म्हटलं तुम्हाला, एफओ इज इक्वल टू एफ इन, एफओ इज इक्वल टू एफ इन. एफ इन जर 50 हर्ट्ज असेल तर एफओ सुद्धा 50 हर्ट्ज असेल. परंतु फुल वेव्ह रेक्टिफायर जर असेल तर एफओ इज इक्वल टू ट्वाइस एफ इन. एफ इन जर 50 हर्ट्ज असेल तर गुणिले 2 म्हणजे 100 हर्ट्ज. तर हा जो फॉर्म्युला आहे तो हाफ वेव्ह रेक्टिफायरसाठी, त्याच्यामुळं एफओ इज इक्वल टू एफ इन, फ्रिक्वेन्सी 30 राहणार. इथे या व्हॅल्यूज पुटअप केल्यात सगळे, आणि पुटअप केल्यानंतर काय दिसतंय तुम्हाला, आर किती आलेला आहे बघा, 2.88%, जवळजवळ 3% धरू आपण, 3%. रिपल फॅक्टर किती कमी झाला बघा, 3%लाच आला. रिपल फॅक्टर 3%ला आला. हा जर कॅपॅसिटर जोडला नसता आपण, म्हणजे विदाऊट फिल्टर म्हणतो आपण, विदाऊट फिल्टर हा रिपल फॅक्टर किती होता, 48% होता जवळजवळ. आणि तो नुसता कॅपॅसिटर एक टाकला आउटपुटला आपण की लगेच रिपल फॅक्टर किती खाली आलं बघ, 2.8 म्हणजे 3% जवळजवळ. आर इज इक्वल टू 3%. म्हणजे किती रिपल म्हणजे फ्लक्च्युएशन्स कमी केलं ते ना, तर 45% फ्लक्च्युएशन्स कमी केले, 45% फ्लक्च्युएशन्स कमी केले त्याने एका कॅपॅसिटरमुळे. बघ एवढा इफेक्ट झाला. ठीक आहे. तर एवढे फ्लक्च्युएशन कमी झाल्यामुळं डीसी स्टेबल झालं, ते आउटपुट तुमचं स्टेबल झालं. फ्लक्च्युएशन म्हणजे हे, ह्याला फ्लक्च्युएशन म्हणतात, आणि आउटपुट झालं तुमचं असं. इथं फ्लक्च्युएशन कमी दिसत आहेत, बरोबर आहे का, हे कमी फ्लक्च्युएशन, हे जास्त फ्लक्च्युएशन. मग हे स्थिर करण्यात आपण सक्सेसफुल झालो. हे फ्लक्च्युएशन स्मूथ आउट करण्यामध्ये फिल्टर सक्सेसफुल झालं असं आपण म्हणतो. जेवढा रिपल फॅक्टर 0 कडे जाईल, आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तेवढं चांगलं. म्हणजे आपण डीसी कडे चाललो, अशा स्ट्रेट लाईन कडे चाललो, आपण स्ट्रेट लाईन कडे चाललो. ओके. आर ज्यावेळेस 0 होईल त्यावेळेस आपण स्ट्रेट लाईन मिळवलेली असते. स्ट्रेट लाईन म्हणजे प्युअर डीसी, 100% डीसी, त्यामध्ये फ्लक्च्युएशन नाहीत काही सुद्धा, असा त्याचा अर्थ. सो आय थिंक इट इज क्लिअर. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचार. आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायरच्या बाबतीत सेंटर टॅप किंवा ब्रिज रेक्टिफायर आपण वापरलेलं. इथं मात्र काय होईल, इथं फॉर्म्युला एफ इज इक्वल टू एफ 100 हर्ट्ज, इथंच बघायचं, एफ आपण 100 हर्ट्ज घेतलं कारण फुल वेव्ह रेक्टिफायर आहे. मी तिथं गुणताना मी 100 गुणलेले, मग अशी मी 50 गुणत होतो, एफ ला 50 धरतो, बाकीच्या व्हॅल्यूज त्याच ठेवले. आता हे किती झालं, 1.5% ला आलं रिपल. मग अशा आर किती होतं, 3% ला आलं जवळपास. आता ते 1.5%च्या जवळपास आले, म्हणजे निम्म झालं, अजून कमी झाला रिपल फॅक्टर. याचा अर्थ फुल वेव्ह रेक्टिफायर वापरला तर अजून चांगलं. ठीक आहे. अजून डीसी तुम्हाला आउटपुट चांगलं मिळेल, कारण रिपल कमी होईल, फ्लक्च्युएशन्स एकदम कमी होतील. हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या निम्म्याच फ्लक्च्युएशन्स फुल वेव्ह रेक्टिफायरच्या आउटपुटला मिळेल. त्याच्यामुळे जास्त चांगलं, जेवढं रिपल कमी तेवढं चांगलं.
इफेक्ट ऑफ लोड रेजिस्टन्स हे आत्ताच दाखवलं तुम्ही. मग सांगितलं होतं तुम्हाला की लोड रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जर कमी केली तुम्ही तर नॅचरली कॅपॅसिटर जास्त डिस्चार्ज होईल, त्याच्यामुळे फ्लक्च्युएशन्स वाढतील. ठीक आहे, जास्त डिस्चार्ज झाला की जास्त खोल जाणार वेळ. ठीक आहे, म्हणजे कॅपॅसिटर असा आणि असा डिस्चार्ज होतोय, असा आणि असा डिस्चार्ज होतो. ह्याच्याऐवजी जर कॅपॅसिटर असा आणि असा डिस्चार्ज व्हायला लागला जास्त, तर नॅचरली इथं फ्लक्च्युएशन जास्त आहे. हे फ्लक्च्युएशन जास्त आहे ह्याच्या कम्पॅरिझन. ठीक आहे, हे फ्लक्च्युएशन जास्त कधी होतील जर RL कमी झाला तर. इफ RL इज लेस दॅन 100 फ्लक्च्युएशन्स वाढतील. इफ RL इज 100 फ्लक्च्युएशन्स कमी असतील त्यावेळेस. याचा अर्थ RL जर कमी केला तुम्ही तर फ्लक्च्युएशन्स वाढतात. ओके, बघा, रिपल फॅक्टर विल चेंज फ्रॉम 1.44% टू 1.92%. बघा, जर मी लोड 100 ओहम वरनं 75 ओहमला आणलं, RL ची व्हॅल्यू 100 ओहम कडनं 75 ओहम कडे आणली, तर रिपल फॅक्टर माझा 100 ओहमला जो 1.44 होता टक्के फुल वेव्ह रेक्टिफायरसाठी, तो 1.92 होईल. म्हणजे जवळपास 2%कडे जाईल. 1.5%कडनं 2%कडे जाईल. कशामुळं? कारण डेप्थ वाढली. लोड रेजिस्टन्स कमी केला तुम्ही, 100 कडनं 75 कडे आणला की कॅपॅसिटर जास्त डिस्चार्ज व्हायला लागला. जास्त डिस्चार्ज व्हायला लागला की फ्लक्च्युएशन्स वाढले. थोडे फ्लक्च्युएशन्स वाढले की रिपल फॅक्टर तुमचा थोडासा वाढणार. त्यामुळे 1.5%वरनं 2%कडे जाईल. ओके, तर अशा प्रकारे कॉमेंट्स आपल्याला करता आले पाहिजे. सो दॅट कम्प्लीट्स द कॅपॅसिटर फिल्ड. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा. आणि नोट्स एकदा वाचा सगळ्या. नोट्स मी टाकतोच आहे. नोट्स तुम्ही वाचून तयार ठेवा, लिहा, स्वतःच्या वहीमध्ये लिहा नोट्स. नुसत्या माझ्या नोट्स झेरॉक्स करून ठेवू नका किंवा प्रिंट काढून ठेवू नका. तुम्हाला त्या नोट्स स्वतःच्या हस्ताक्षरात वहीमध्ये व्यवस्थित लिहा. ठीक आहे, कारण आता तुमचे पेपर्स जे आहेत ते ऑफलाईन आहेत, ऑनलाईन नाहीत. आणि ऑफलाईनला तुम्हाला माहिती जास्त लिखाण असतं. ऑनलाईनला कसं नुसतं मल्टिपल चॉईस असतं, तसं ऑफलाईनला नाहीये. ऑफलाईनला तुम्हाला मोठे प्रश्न पण 10 मार्काचे प्रश्न पण असतात, जिथं तुम्हाला 2-2 पानं लिहावी लागणार हाताने. म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिस पाहिजे लिहायची. मागच्या वर्षात तुमची प्रॅक्टिस पूर्णपणे संपलेली आहे लिहिण्याची. ठीक आहे, तुम्हाला ती ऑनलाईनची सवय झालेली आता, नुसतं मल्टिपल चॉईस सोडवायची, त्याचा उपयोग नाही आता. त्यासाठीच मी सांगतोय की ज्या नोट्स आहेत त्या तुम्ही हाताने लिहा स्वतःच्या वहीमध्ये, म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस राहील लिहिण्याची. आणि मग परीक्षेला परत तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. नाहीतर हात दुखतात. हाताने लिहायची प्रॅक्टिस जर नसेल आपल्याला, आणि एकदम जर आपल्याला 3 तास लिहा म्हटलं पेपर, 1.5 तास 2 तास, तर लिहिता येणार नाही. हाताला कळ येईल, हात दुखतील. ठीक आहे, मग पेपरला प्रॉब्लेम येतील तुम्हाला. त्यासाठीच सध्या तुम्ही नोट्स लिहायला चालू करा तुमच्या वहीमध्ये. आम्ही काही पुस्तकातल्या नोट्स असतील, काही आमच्या स्वतःच्या नोट्स असतील, जे काय असतील ते तुम्ही स्वतःच्या हस्ताक्षरात स्वतःच्या वहीमध्ये लिहायच्या नोट्स. आणि एकदा लिहिल्यामुळे काय होतं, प्रॅक्टिस होते आपली चांगली. ठीक आहे, आणि आपल्याला लिहायची एकदा प्रॅक्टिस झाली की लक्षात पण राहतं. लिहिलेलं चांगलं लक्षात राहतं, नुसतं वाचण्यापेक्षा लिहिलेलं चांगलं लक्षात राहतं. ठीक आहे, तर ती प्रॅक्टिस तुम्ही ठेवा. सो विल स्टॉप हिअर. थांबू आपण इथे. I will end the lecture.